और साडा मेन मुद्दा इक्को ही सी कि उस नूं किसी ने भी प्रवानित नहीं किया। यही नहीं कि इस्त्री अकाली दल दीआं बीबियां ने प्रवान नहीं किया। प्रधान साहब ने सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां ने सानू अज बुला के साडा पक्ष सुन के सानू यकीन दवाया कि मैं महसूस करदा हाँ कि मैं थानू पुछे तो बिना ही जो फैसला लिया और इस गल का मैं रियलाइज़ करदा हाँ कि इस बीबी नूं बदलिया जाए तो टकसाली बीबियां चों किसी बीबी नूं भी प्रधान ला दिता जाए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्वीकार होएगा। तो पंथक सिद्धांतां के मुताबिक चाहते सी कि पंथ जो भी चोण होवे वो साडे पार्टी के विधान मुताबिक होवे और वो सर्व प्रवानित होंदी है। आप इकल्लियां फैसले ले लेने, बीबियां नूं भरोसे च ले तो बिना फैसला ले लेना सानू कभी भी मंजूर नहीं आ। असी जो अस्तीफे दिते सी वो अस्तीफे ही रहणगे। प्रधान साहब ने जो यकीन दवाया कि हफ्ता वेट करो, असी इंतजार करांगे। प्रधान साहब ने साडा फैसला जे मन लिया उस इस्त्री अकाली दल की प्रधान हरगोबिंद कौर नूं जे बदल दिता तो ठीक है, असी उस फैसले का स्वागत करांगे। पर जे साडी मर्जी के मुताबिक ना फैसला बदला गया तो असी अगला जिहड़ा फिर प्रोग्राम उलीकड़ा हैगा। पिछले दिनों तुहानूं पता है कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां वल्लों इस्त्री अकाली दल की प्रधान आंगनवाड़ी की जो लीडर सी उन्होंने थापिया गया और इस इतराज़ वालों सारिया ही तकरीबन इस्त्री अकाली दल दीआं सीनियर आगूआं ने इकट्ठे होकर फैसला लिया कि ये साडे हक्कां ते डाका है और इन्हां सारिਆਂ ने इस रोस वजों सारिਆਂ ने अस्तीफे दे दिते। अस्तीफे असी इस्त्री अकाली दल तो दिते। श्रोमणी अकाली दल साडी मां पार्टी आ, असी इहदी सेवा करदे सी, करदे हाँ ते करदे रहांगे। अज सानू सरदार डॉक्टर चीमा साहब ने सानू बुलाया सी कि प्रधान साहब ने तुहाडे नाल गल करनी आ, तुहाडा पक्ष सुनना। बड़ी डिटेल च गल होई, सारियां बीबियां ने तकरीबन अपनी अपनी गल कही और साडा मेन मुद्दा इक्को ही सी कि उस नूं किसी ने भी प्रवानित नहीं किया। यही नहीं कि इस्त्री अकाली दल दीआं बीबियां ने प्रवान नहीं किया। ईवन साडी लीडरशिप जिहड़ी होर भी है साडे जिस तरह जेंट्स चों भी होर भी पब्लिक ने भी अकाली दल के वर्करस ने भी ये पसंद नहीं किया कि वो साडी श्रोमणी अकाली दल के पंथक सिद्धांतां के मुताबिक चोण नहीं हुई। सारियां बीबियां नूं अखों परोखे करके बनाया गया और प्रधान साहब ने सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां ने सानू अज बुला के साडा पक्ष सुन के सानू यकीन दवाया कि मैं महसूस करदा हाँ कि मैं थानू पुछे तो बिना ही जो फैसला लिया और इस गल का मैं रियलाइज़ करदा हाँ। उन्होंने सानू यकीन दवाया कि एक हफ्ता सानू दिओ, असी सारी लीडरशिप नाल विचार वटांदरा करके असी उन्हां अगे मंग रखी सी कि इस बीबी नूं बदलिया जाए तो टकसाली बीबियां चों किसी बीबी नूं भी प्रधान ला दिता जाए, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्वीकार होएगा। और सानू किसी नूं भी उपरले अहुदेदारी जां किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं। असी तां पंथक सिद्धांतां के मुताबिक चाहते सी कि पंथ जो भी चोण होवे वो साडे पार्टी के विधान मुताबिक होवे और वो सर्व प्रवानित होंदी है। आप इकल्लियां फैसले ले लेने, बीबियां नूं भरोसे च ले तो बिना फैसला ले लेना सानू कभी भी मंजूर नहीं आ। और ईवन सारी पार्टी च भी जिहड़े आपां फैसले पंथक सिद्धांतां के मुताबिक नहीं लवांगे वो किसी नूं भी मंजूर नहीं है। असी जो अस्तीफे दिते सी वो अस्तीफे ही रहणगे। प्रधान साहब ने जो यकीन दवाया कि हफ्ता वेट करो, असी इंतजार करांगे। प्रधान साहब ने साडा फैसला जे मन लिया उस इस्त्री अकाली दल की प्रधान हरगोबिंद कौर नूं जे बदल दिता तो ठीक है, असी उस फैसले का स्वागत करांगे। पर जे साडी मर्जी के मुताबिक ना फैसला बदला गया तो असी अगला जिहड़ा फिर प्रोग्राम उलीकड़ा हैगा वो फिर असी दसांगे, प्रैस नूं भी दसांगे अपनी सभा। नहीं देखो वो साडी परिवारक गल सी, असी परिवार च जो गल कीती उन्होंने सानू ये यकीन दवाया, ये गल उन्होंने जरूर कही आ कि जिहड़ा फैसला लिया वो तुहानू कॉन्फिडेंस ले तो बिना मैं कर लिया तो असी इत्थे पुनर्विचार करांगे। सारी अपनी जिहड़ी हैगी आ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਚੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਊਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅੱਜ ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੇਚੂਗੀ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ? ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਨਤਾ ਕਿ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, 12:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ
ਹਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।